نیچے اسرار صاحب یہ بڑا کرم ہوا بہت اچھا پہاڑ ہے اور بڑا جذباتی ماحول ہوا اور بہت خوش ہو گئے. کہیں نہیں ہوتا ہے پہلا اور آخری. ہم تو یہاں اس طرح کا اختتام ہم نے نہیں اور دیکھا. یہاں کے جتنے لوگ ہیں آپ کے شاہی جمیل صاحب پرویز صاحب ان لوگوں نے بہت محنت کی اور اس ٹھنڈ میں بنارس سے الہ آباد سے آنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے ان لوگوں سے کہا وہاں کہ یہ میرے لیے ایک خواب جیسا ہے کہ آپ کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں مرزا صاحب کو آپ کے انوار عباس صاحب کو آپ کے حسن عباس صاحب کو حسن حسین صاحب کو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے. اور آپ کو بیٹھیے نا اس کے آپ بھی آگے بیٹھیے بلائیے آئیے آپ بھی بیٹھیے. پروگرام جو ہوا یہ بہت ہی آپ لوگوں کی کاوشوں سے بہت اچھا ہوا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروگرام آسان ہوگا. اس کو اور ہم لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹا چھوٹا بھی پروگرام کریں. اور ہر مہینے میں نشست ہوگی جی جس کا لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا. وہ ہر مہینے میں پروگرام ہوگا. اب دیکھیے واحد صاحب کا نام لیکن اس کا لگاتار کور کیا. اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا اور ہر مہینے میں جو پروگرام ہوگا وہ کسی نہ کسی بڑے شاعر پر ہوگا, ادیب پر ہوگا, نقاد پر ہوگا جن کو دنیا فراموش کرتی جا رہی ہے. تو ہر مہینے ان کو ہم یاد کریں گے اور اس پر جو ہے باتیں ہوں گی. کچھ ایک واقعہ رضا نقوی بھائی کا اگر آپ کو یاد ہو تو. میں کچھ نہیں تھا. ایک ریکارڈ ہو جائے گا, یادگار رہے گا. آپ جو آپ کا کوئی واقعہ ایسا ہے جو دل کو چھوتا ہو اور جو دوسرے کے لیے سبق آموز ہے. میرے پاس تو بہت سینکڑوں ہیں. نہیں آپ نہیں واحد صاحب کا سب سے پہلے واحد کو نام تو ہم نے بہت پہلے سنا تھا, پڑھتے بھی تھے ان کی چیز, لیکن واحد صاحب ہم کو نہیں جیسے زمین میں جو میں نے پڑھا ان کا ایک خط آیا. خط میرے پاس کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے کہ آپ آئیے اور کھائیے اور ایک نظم دیکھے ہوئے ہم کو لکھ دیے جو پوسٹ مارٹم میں لکھا آپ کو آپ بھی لے لیجیے. ہاں وہ تاریخی کی تمام اخبار میں تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا نام نہیں بتائیں گے اگر واحد صاحب ہم پر ایسی نظم لیجیے تو ہم آج مرنے کے لیے تیار ہیں. واہ کیا کہنا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور کتابیں بھی چھپا ہوا جال بادشاہ نے لکھا. اس کے بعد ان کی مہربانی تھی کہ ہر ہفتے ہم کو فون کا ہم جاتے تھے تو ہر اگر نہیں گئے تو فون آ گیا. جانے کے لیے پہنچ جاتے تھے اور اس کے بعد بہت جو بھی نظمیں تھیں ہم لکھتے تھے. سلطان اختر وغیرہ کے بہت سی خوبیاں ہوتی تھیں, یہ لوگ ہنستے تھے لیکن واحد صاحب نہیں ہمت بڑھاتے تھے. ارے ہاں. اس کے بعد انہوں نے اپنی نظم سنائی میرے بارے میں جو لکھا جو ہے چھپا بھی ہے اس کو سنایا تو اور اس کا پھر انہوں نے کہا کہ سگو ہمیں بھیج دیجیے. دعاؤں کے ہماروں میں بھیجتے رہے, ان کی اصلاح کے بعد بھیجتے رہے. اب ہم تو پھنس گئے اس میں کیا نہیں بھیج جو ان کی خوشی تھی اور مریض برابر کرتے تھے لیکن ہر جگہ بلکہ بہت سے لوگ مخالفین بھی ہو گئے. سب سے بڑی بات مخالفین ہو گئے, گالی ہوتا ہے ناچو کر دیا یہ کیا کہ بھائی صاحب کا پیسے سے دیتے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کو استاد ہوں. یعنی اپنے بہت بڑی بات, بہت بڑی بات مطلب ہے یہاں تو ایک لفظ بتانے والا اپنے کو دعوت دار کر. ہاں اور کیا کہیں یاد کرتے تھے یہ ہو گئے اور اسی لیے اسی کا اظہار میں نے پتا پہ کر دیا. اور چیز ہے اس کی شخصیت تو ایسی ایسی باتیں لکھتے تھے بتاتے تھے اور لکھ کر کے اور جہاں ہم نہیں گئے ان کا ایک آدمی آ گیا تھا اب کب آ رہا ہے کب کیا کریں. آتے تھے بیٹھتے تھے کھانا پینا چائے پیانے جس کو بھی لے کے جاتے تھے. انور سر باتیں کریں گے ہم لوگ, ایک ویڈیو ہو رہا ہے. انوار بھائی آپ آئیے باتیں کریں گے. بھائی اب ایک یادگار لمحہ ہے اس وقت قید کیا جا رہا ہے. انوار صاحب الہ آباد میں اس ٹائم میں آج یہ بہت بڑا کرم ہے اور معافی جم گئی ان کی وجہ سے. اور ان کے سلسلے میں اس پروگرام کے سلسلے میں بھائی صاحب کے سلسلے میں انوار صاحب کچھ کہیں گے ویڈیو کو دیکھیے.
कुछ कहेंगे? के क़याम की मुबारकबाद के आइंदा ये इसी तरह से प्रोग्राम वाक़िफ़ करते रहेंगे। बचपन में इनकी सुना करते थे बूढ़ों से, वो ये कहते थे 2-3 बातें थीं, वो कहते थे ज़िंदगी कि ऐसा काम न करो कि जब हताई को कलम हो, वाह वाह वाह, जब हताई वो आज तक बाकी रहने वाला है। ज़मीन पर अल्लाह का कारोबार हमेशा बाकी थैंक यू। अच्छा, ऐनुल हसन साहब कि दिल्ली से आए इस ठंड में, इतनी ठंड है, यानी कि हमने इनसे कहा कल रात को कि मुझे तो ख्वाब मालूम हो रहा है यही कि आप लोगों को देख रहे हैं और ये इस प्रोग्राम के सिलसिले में और भाई के सिलसिले में कुछ अपनी बात कहें। देखिए, जो शख्सियत जो मकाम भाई साहब का था अदब की दुनिया में, वो पटना तक अजीमाबाद तक महदूद न था। वाही साहब एक हमगीर शख्सियत थे और उनका जिक्र तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ अदब है वहाँ वहाँ भाई साहब का जिक्र होता है। इसलिए मैं अपनी नज़र में उनको यहाँ पटना तक महदूद नहीं मानता। कल हो सकता है कि वाही एकेडमी की तरफ से ही दिल्ली में भी एक प्रोग्राम हो उनका, एक लखनऊ में भी प्रोग्राम हो, इसलिए कि जब शख्सियतें हमगीर हो जाती हैं तो उनको किसी कफस में कैद नहीं किया जा सकता, उनके लिए कोई इहाता नहीं होता, सारी दीवारें टूट जाती हैं, जिसको कहते हैं कि पॉइंट ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज, वो ट्रांसेंड करता है बाउंड्रीज को। ये तो शख्सियत की बात है। अब मेरा आना यहाँ और वाही एकेडमी की तरफ से दावतनामा, ये सब तो चीज़ें दुनियावी हो गई, मगर जहाँ तक दिल का लगाव है, मेरा खुद ये दिल चाहता था कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करूँ और खुदा का शुक्र है इतना कामयाब प्रोग्राम वाही साहब के ऊपर कि आना यहाँ स्वागत हो जी बेशक। अगर किसी भी चीज़ की कमी होती तो अंदर से दिल बोलता कि हाँ इस चीज़ की कमी थी इस प्रोग्राम में, मगर जिस तरह जैसे शुअरा की तादाद, जिस तरह के मकाले पढ़े गए, जिस उन्वान से वाही साहब के ऊपर गुफ्तगू हुई और जिस तरह से वाही एकेडमी ने इस प्रोग्राम को किया, एक एक रुकन ने, एक एक मेंबर ने जो अपना कंट्रीब्यूट करना था वो कंट्रीब्यूट किया। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम और जिस तरह से इसका कवरेज हुआ, इंशाल्लाह ऐसे ही कवरेज सारी दुनिया में होगा। और मेरी दुआ ये है कि वाही एकेडमी इसी तरह से फरोग पाती रहे, वाही साहब का नाम जिंदा रहे, उनकी तरफ से सिर्फ एकेडमी नहीं बल्कि एक बड़ी लाइब्रेरी का भी क़याम हो। मैंने तजवीज़ पेश की थी कि वाही साहब के कुल्लियात के बारे में कि उनकी कुल्लियात की इशाअत हो, उर्दू एकेडमी की तरफ से उसकी कुल्लियात की इशाअत होगी। और वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ के जो वाही साहब के शागिर्द थे, चाहे वो पटना में हों या पटना के बाहर हों, वो तमाम इससे मरबूत होंगे और ये कारोबार आगे चलेगा। और वाही साहब जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हर जगह जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में, वाही साहब के बारे में मैं उस वक्त से, मुझे लगता है कि उस वक्त से मुझे खुशी हुई जान करके कि वाही एकेडमी कायम हुई है, लेकिन वाही साहब को हमने बचपन में पढ़ा था। उनका मंजूम जो कलाम है, मज़ाहिया कलाम, टेडी कफन, या फिर मैंने जब मुझे दावतनामा मिला कि मुझे वाही एकेडमी में के ज़ेर तमाम यहाँ के सेमिनार में मकाला पढ़ना है, तो मैंने बहुत सारे उनके जिहाद पर देखा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे मंजूम खतूत उनके नज़र आए जिन पर मैंने काम किया। और मैंने देखा कि मंजूम खतूत में भी उनके
तंजिया अनासिर भी हैं, मज़ाहिया अनासिर भी हैं, कुछ इस्लाही पहलू भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये काम शायद मेरे ख्याल में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, जब भी किया गया शायद ये एक वाही एकेडमी कायम की गई, ये बहुत बड़ा स्टेप है और इससे हम अपने असलाफ को याद रखेंगे, अपने अक़दार को याद रखेंगे और साथ ही साथ ये फ़ायदा होगा कि तंजिया मज़ाहिया अदब जो अब तकरीबन ख़त्म होने पर उसकी जो रिवायत थी उसको ख़त्म होने वाली है और वो मज़ाहिया शायरी जो संजीदा शायरी होती थी, मज़ाहिया शायरी वो नहीं हो रही है। तो उसको फ़रोग़ देने में ये एकेडमी जो है वाही एकेडमी बहुत काम करेगी। और मुझे लगता है कि ये इदारा अपने आप में एक मुनफ़री इदारा होगा, ख़ासतौर पर तंजिया मज़ाहिया और ज़रीफ़ाना अदब के हवाले से। और इसके जो रूह रवां आबिद साहब हैं वो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ें और हम सब लोग इनके साथ हैं और कोशिश ये होगी कि इस मिशन को आलमी सतह पर बरसग़ीर हिंद पाक में फैलाया जाए, न सिर्फ बिहार में बल्कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर तो हुई और पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुँचाया जाए कि वाही एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो तंजिया मज़ाहिया और ज़रीफ़ाना अदब को फ़रोग़ देना चाहती है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।